Hi everyone. In the last class, we discussed about the difference between JDK, JRE, and JVM. Now, in today's class, I'll be going to explain you about architecture of JVM. Before that, let's try the quiz of this topic. The first question is, which component of Java ecosystem is responsible for providing libraries, JVM, and other components to run applications? So, runtime కి ఎన్విరాన్మెంట్ కావాల్సిన లైబ్రరీస్ ప్లస్ JVM ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరు? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ JRE. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు మెన్షన్ చేసి చెప్పాను కదా. సో see the answer. Yes, answer B. Java runtime environment provides the libraries, JVM, and other components which are necessary to run Java applications. It does not include the development tools such as compilers, debuggers, interpreters, which are part of JDK. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే ఏమనుకుంటారంటే ఆన్సర్ JDK అనుకుంటారు. బట్ ఇక్కడ ఏమడిగారు, రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాల్సిన అప్లికేషన్ కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ అండ్ JVM ఎందులో ఉంటాయని అడిగారు. ఈ లైబ్రరీస్ ఎందులో ఉంటాయి? JREలో. JDK includes development toolkits. Okay. So the first question answer is JRE. Second question, what is the primary purpose of JDK? To execute Java applications, to provide an environment developing Java applications, to interpret Java bytecode into machine code, to compile Java bytecode into native code, to provide an environment for developing Java applications. Let's see the answer. Yes. Answer is B. JDK and includes JRE along with the development toolkits like Java compiler, debugger, and other tools which are necessary to develop a Java application. It provides everything that we need to write the code to compile and debug the Java program. Okay. So JDK పర్పస్ ఏంటి అంటే ఇదేం చేస్తుంది, ఒక జావా అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇందులో ఏముంటుంది? JRE ప్లస్ JVM ప్లస్ అదర్ డెవలప్మెంట్ టూల్ కిట్స్ లైక్ జావా కంపైలర్, కోడ్ ఎర్రర్స్ చెక్ చేయడం కోసం, డీబగ్ చేయడం కోసం, అండ్ అదర్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ నెసరీ ఫర్ డెవలపింగ్ జావా అప్లికేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ JDK. Let's see the third question. Which of the following statement is true regarding relation between JDK, JRE and JVM? First question, first option, JDK includes JRE, which in turn includes JVM. JVM includes JDK. JVM లో JDK ఉంటుందా? No. Which in turn includes JRE. JRE includes the JDK, which in turn includes the JVM. JDK includes JVM, which in turn includes the JRE. Guess the answer for this question. Answer is A. JDK, which is main part. ఇందులోనే JRE ఉంటుంది, JREలో JVM ఉంటుంది. ఇది మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకేనా? JVM is a part of JRE. Both JRE and JVM are part of JDK. See the explanation. JDK includes JRE and JRE includes JVM. JVM is a core component that executes the Java code. Next, which tool provided by the JDK but not by the JRE? So Java C, compiler, development toolkits are provided by the JDK. Answer is B. Java C tool is Java compiler which is provided by the JDK but not by the JRE. JDK includes the development tools which are needed for writing and compiling the Java application, whereas JRE is the runtime environment which includes only which are required for the running up Java application.
I hope it is clear the difference between JDK, JRE and JVM. Next, what role does the JVM plays in the execution process? Execution time lo JVM pani enti. It converts source code into bytecode. It interprets and executes the Java bytecode. It manages memory allocation for the operating system. It provides a development environment for Java programmers. So first option is not correct. It does not provide an environment for Java program. Who will convert the source code into bytecode? Compiler. Compiler is converting the source code to bytecode. JVM is not converting this bytecode. Next, third option is interprets and executes the Java bytecode. ఈ Java bytecode execute చేసేది JVM. JVM interprets and executes the Java bytecode. It provides the runtime environment in which the Java bytecode can be executed, making applications platform independent. ఇది bytecode కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదైనా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీదైనా రన్ అయ్యే విధంగా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అది JVM. ఓకే, ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అన్నామంటే సోర్స్ కోడ్ టు బైట్ కోడ్ కన్వర్ట్ చేసిన దాన్ని మనం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ JVM మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా రన్ చేయొచ్చు. That's why Java is platform independent. Okay, these are the top questions. We discussed all these questions in the last class and we attempted the quiz. Now the today's topic is JVM, Java Virtual Machine. JVM అంటే Java Virtual Machine Architecture. Let's see the architecture of this. You know, right? లాస్ట్ క్లాస్లో నేను JVM ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏం చేస్తుందని చెప్పాను. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, సోర్స్ కోడ్ నుంచి బైట్ కోడ్కి మనం కంపైలర్ ద్వారా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కంపైలర్ ఉంటుంది. ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, మనం రాసిన కోడ్ని బైట్ కోడ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ బైట్ కోడ్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది అంటే మీ ప్రోగ్రాంలో ఎర్రర్స్ ఏమీ లేనప్పుడు ఈ కంపైల్ అయిన తర్వాత బైట్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ బైట్ కోడ్ని ఈ JVM లోడ్ చేస్తుంది. లోడ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ మనకి బైట్ కోడ్ వెరిఫైర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ బైట్ కోడ్ వెరిఫైర్ మళ్ళీ కోడ్ వెరిఫై చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకి రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తుంది. సో అసలు ఈ JVMలో ఏముంటుంది, అసలు ఇంటర్నల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ JVM. ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది, బైట్ కోడ్ ఏదైతే మనం కన్వర్ట్ చేసామో బైట్ కోడ్ని క్లాస్ లోడర్లో లోడ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ క్లాస్ లోడర్ పని ఏంటో చూద్దాం. క్లాస్ లోడర్ ఈజ్ ఎ సబ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ JVM which is used to load the class files. చెప్పాను కదా, లోడ్ ఫైల్స్ క్లాస్ ఫైల్స్ లోడ్ చేసుకుంటుంది. బైట్ క్లాస్ ఫైల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ బైట్ కోడ్ కంపైల్ అయిన తర్వాత జనరేట్ అయిన ఫైల్, అది డాట్ క్లాస్ ఫైల్. whenever we run the Java program, it is loaded first by the class loader. సో మనం రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆ కోడ్ బైట్ కోడ్ ఎందులోకి లోడ్ అవుతుంది అంటే క్లాస్ లోడర్లోకి లోడ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మనకి ఇంటర్నల్గా 3 బిల్ట్-ఇన్ క్లాస్ లోడర్స్ ఉంటాయి. లీవ్ ఇట్ అబౌట్ దిస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కన్వర్ట్ అయిన బైట్ కోడ్ని ఫస్ట్ క్లాస్ లోడర్ లోడ్ చేసుకుంటుంది. అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ సెకండ్ ఏముంది, క్లాస్ లోడర్ తర్వాత క్లాస్ ఏరియా. So let's see the class area. Class area stores pre-class structures such as runtime constant pool, field, method data, code for methods.
సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం క్లాస్లో రాసిన యాట్రిబ్యూట్స్ కానీ ఫీల్డ్స్ అంటే వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఏమైనా కాన్స్టెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటాయంటే క్లాస్ ఏరియాను, దాన్ని మెథడ్ ఏరియా అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ చదివితే రన్ టైమ్ కాన్స్టెంట్ పూల్. ద రన్ టైమ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఏరియా విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ ఎంట్రీస్. It may be references, variables, values which are required by the class. ఇక్కడ ఏమి ఉండొచ్చు, క్లాస్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, ఇంటర్ఫేస్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, మెథడ్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, ఏవైనా ఉండొచ్చు. అన్నీ కూడా ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటాయంటే క్లాస్ ఏరియాలో. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ హీప్ ఏరియా. హీప్ ఏరియాలో ఏం స్టోర్ ఉంటాయంటే ఆబ్జెక్ట్స్. మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్కి మెమరీ అనేది ఎక్కడ అలొకేట్ అవుతుంది అంటే హీప్ ఏరియాలో. సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ హీప్ ఏరియా. సో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. మనం జస్ట్ రిమెంబర్ హియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ హీప్ ఏరియా. ఓకే? సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి లేదా కన్స్ట్రక్టర్ని ఇన్వోకేట్ చేసి. New keyword or by invoking a constructor, memory is allocated on the heap to store the object's data. Object related data అంతా కూడా ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది అంటే హీప్ ఏరియాలో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టాక్ ఏరియా అంటే ఇందులో సింపుల్గా చెప్పాలంటే టెంపరరీ డేటా. It holds the local variables, partial results and plays a part in the method invocation and return. సో సింపుల్గా స్టాక్ ఏరియా అంటే టెంపరరీ డేటాని స్టోర్ చేయడం కోసం స్టాక్ ఏరియా యూజ్ చేస్తాం. ఈ స్టాక్ ఏరియాలో మనకి లోకల్ వేరియబుల్స్ కానీ ఏదైనా పార్షియల్ రిజల్ట్ కానీ మెథడ్ కాలింగ్ జరిగినప్పుడు ఆ మెథడ్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యి మెథడ్ కాలింగ్ ఆఫ్టర్ దట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏమవుతాయంటే అందులో ఉన్న వేరియబుల్స్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి. సో టెంపరీగా ఆ వేరియబుల్స్కి మెమరీ అలొకేట్ చేయడం, తర్వాత డిస్ట్రాయ్ చేయడం అంతా కూడా ఈ స్టాక్ ఏరియాలో చేస్తుంది. ఓకేనా? దాన్నే ఫ్రేమ్ అంటారు. స్టోర్స్ ఫ్రేమ్స్, పార్షియల్ డేటా, టెంపరరీ డేటా. ఓకే? దట్ ఈస్ 4th one. నెక్స్ట్ 5th one ఏంటి? ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ రిజిస్టర్. సో పీసీ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ రిజిస్టర్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, సో జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, బైట్ కోడ్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ వైజ్ అంటే లైన్ టు లైన్ అని మనం అనుకుంటాం, ఇన్స్ట్రక్షన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ స్టోర్స్ ది కరెంట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్. జేవిఎం ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ని హోల్డ్ చేసేది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ రిజిస్టర్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5th one. నెక్స్ట్ నేటివ్ మెథడ్ స్టాక్ అంటే ఏంటంటే, సో మనం జేవిఎం హెల్ప్తో మనం ఏం చేయొచ్చు, అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఇది ఏం చేస్తుందంటే విచ్ ఆర్ ద మెథడ్స్ రిటన్ ఇన్ లాంగ్వేజెస్ అదర్ దాన్ జావా, లైక్ ఇట్ మే బి C or C++. జావాలో కాకుండా అదర్ లాంగ్వేజెస్లో రాసిన మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెథడ్స్ని స్టోర్ చేయడం కోసం ఈ నేటివ్ మెథడ్ స్టాక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేటివ్ మెథడ్ స్టాక్. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఏంటంటే ఇందులో విజువల్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ ఉంటుంది. సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది, బైట్ కోడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, బైట్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేసిన దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అది రీడ్ చేసి బైట్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మరి జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అంటే ఈ బైట్ కోడ్లో ఏవైతే సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీ ఉందో ఆ ఫంక్షనాలిటీని ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వల్ల అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కంపైల్ ద కోడ్, సో బైట్ కోడ్ వెరిఫై చేయడానికి కావాల్సిన టైం రెడ్యూస్ అవుతుంది. దీనివల్ల మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే?
సో జావా హ్యాస్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫ్యూచర్లో డిస్కస్ చేసాం కదా. ఈ హై పెర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్. ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే బైట్ కోడ్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నవన్నిటిని కూడా ప్యారలల్గా కంపైల్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ టైం కంపైలేషన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్. నెక్స్ట్ జావా నేటివ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే సో it is a framework. It provides an interface to communicate with other applications which are written in other languages. So other languages లో బిల్డ్ చేసిన అప్లికేషన్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం మనకి ఈ జావా నేటివ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఎందులో ఉన్నాయి, JVM జావా వర్చువల్ మెషిన్ ఆర్కిటెక్చర్లో. సో ఫస్ట్ అగైన్ లెట్స్ సీ దిస్ JVM అంటే ఏంటి, జావా వర్చువల్ మెషిన్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ కంపైల్ చేసిన తర్వాత జనరేట్ అయిన బైట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో, బైట్ కోడ్ అంటే ఏంటి, డాట్ క్లాస్ ఫైల్. ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని క్లాస్ లోడర్లో లోడ్ చేస్తుంది. లోడ్ చేసిన తర్వాత ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది, JVM ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే సో మన ప్రోగ్రాంలో ఉన్న క్లాస్ నేమ్స్, ఫీల్డ్స్, యాట్రిబ్యూట్స్, వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతాయి. వేరియబుల్స్ కానీ కాన్స్టెంట్స్ కానీ క్లాస్ నేమ్స్ కానీ అన్నీ కూడా క్లాస్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతాయి. దీన్ని మెథడ్ ఏరియా అని కూడా అంటాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, కన్వర్ట్ అయిన బైట్ కోడ్ క్లాస్ లోడర్ లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత క్లాస్ ఏరియాకి పంపిస్తుంది. దాని తర్వాత ఇంకా మన ప్రోగ్రాంలో ఏవైనా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటే ఆబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా కూడా హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టాక్ ఏరియాలో ఏం స్టోర్ అవుతుంది అంటే టెంపరరీ డేటా, అంటే సో పార్షియల్ రిజల్ట్స్ కానీ మెథడ్ కాలింగ్ జరిగినప్పుడు మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ ఇదంతా కూడా స్టాక్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ PC రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే JVM ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ని PC రిజిస్టర్ హోల్డ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ నేటివ్ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఒక అదర్ అప్లికేషన్స్ ఏదైతే బిల్డ్ చేశారో వేరే లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసి ఏదైనా అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తే ఆ అప్లికేషన్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం ప్రొవైడ్ చేసే ఎన్విరాన్మెంటే నేటివ్ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకేనా, ఈ నేటివ్ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్ మేబీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ మెథడ్స్ ఆల్సో. సో అదర్ లాంగ్వేజెస్ మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కూడా మనకి JVM హెల్ప్ అవుతుంది. అది మనకి ఈ నేటివ్ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఫైనల్గా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్లో జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ ఉంటుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే బైట్ కోడ్లో ఏవైతే సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వల్ల మనకి రెస్పాన్స్ టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ JVM. Okay, I hope it is clear. క్లాస్ కన్వర్ట్ అయిన బైట్ కోడ్ని క్లాస్ లోడర్ లోడ్ చేసుకుని క్లాస్ ఏరియాకి స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటే ఆబ్జెక్ట్స్ హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతాయి. టెంపరరీ డేటా ఏమైనా ఉంటే స్టాక్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ JVM ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కరెంట్ ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క కరెంట్ అడ్రస్ అనేది PC రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఏదైనా అదర్ లాంగ్వేజ్లో మనం మెథడ్ ఏదైనా ఇన్వోకేట్ చేస్తే దాని యొక్క కోడ్ అనేది ఈ నేటివ్ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఫైనల్గా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ అనేది జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ ద్వారా మనకి హై పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇస్తుంది, ఫాస్ట్ రిజల్ట్ని ఇస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ all this about JVM architecture. Okay, that's all for today. We'll discuss the next topic in next class.